सत श्री अकाल, तुसीं दा अनम्यूट देख रहे हो तो मैं आ रवि संगराहोर। की 3 खेती कानून मुड़ आउण लगे है किसी बदलवें रूप दे विच? ये चर्चावां एक बार फिर तो शुरू हो गईयां। 3 खेती कानून किवें आउणगे, कारण की बनिया? बीते कल जानी कल ऐतवार खेती आयोग ने की सिफारिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे सामने, और नरेंद्र मोदी होरां ने ट्वीट करके उस पर रिएक्ट की कीता है, सारा कुछ तुहानूं दसांगे। पर यह संभावनावां हुण दोबारा वध गईयां कि 3 खेती कानून फिर एक बार होंद च आ सकते हैं, जानी रूप बदलवा हो सकता है, पर बिल्कुल उस तर्ज ते जिवें पहले 3 खेती कानून सी। एक बार पिछे झात मारीए तो 3 खेती कानून आउंदे आ, और 3 खेती कानूनों का विरोध 5 अगस्त तो शुरू हो जाता है। 5 अगस्त तो शुरू होकर 2020 दे विच ये जिहड़ा अंदोलन है ये दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचण तो बाद लगातार 1 साल प्रोटेस्ट हुंदा है, 700 तो वधेरे जाना जांदियां, बहुत कुछ इस अंदोलन दे विच हुंदा है। आखिर अंदोलन जित जाता है। केंद्र सरकार ये इंश्योर कर दिंदी है किसानां नूं कि असीं 3 खेती कानून रद्द करदे हां। इस दे नाल नवीआं उठदियां मंगां जिवें MSP ते कानूनी गारंटी, और जिहड़े किसान आगू है जां जिहड़े किसानां ने लगातार समय समय ते सरकार दा विरोध कीता उन्हां ते दर्ज मामले रद्द कीते जाणगे, किसी भी सरकार दे होण, राज सरकार दे होण, केंद्र सरकार दे होण। इसे तरह लखीमपुर खीरी वाला मामला भी मन्निया जाता है उस वेले कि उहदे ते भी असीं जिहड़ा नाल दी नाल कदम चुक के उहदा भी हल करांगे। पर इस सब दे विचाले 3 खेती कानून तां रद्द हो गए। केंद्र सरकार ने संसद दे विच ये कह दिता कि 3 खेती कानून रद्द कर देवांगे, और ये भी कहा कि आने वाले समय दे विच 3 खेती कानून नहीं आउणगे। ये हाले साडी कोई योजना नहीं। पर हुण बीते कल ऐतवार नूं खेती आयोग के मैंबर रमेश चंद होरां ने एक बार फिर तो चर्चा छेड़ती। रमेश चंद होरी की कहंदे ने, वो केंद्र सरकार नूं ये सुझाव दिंदे है कि एक बार फिर तो खेती कानूनां नूं लियाउण दे लई जां खेती सुधार कानूनां नूं लियाउण दे लई एक बार फिर राज्यां नाल शुरू तो गलबात करो, एक बार फिर तो राज्यां नाल गलबात करनी शुरू करो। रमेश चंद होरी मंनदे आ, खेती योग मंनदा है कि जेकर ये 3 खेती कानून आ जांदे तां किसानां दी आमदन 2022 तक दुगणी हो सकदी सी। हुण इन्हां 3 खेती कानूनां दे रद्द हो जाण दे नाल उस एक उम्मीद नूं झटका बहुत वड्डा पिया। जदों ये सारियां गल्लां बाहर आउंदियां तां जिहड़े किसान ने, किसान आगू है, किसान जथेबंदियां चौकस एक बार फिर हो जांदे आ। हुण ये चौकसी सरकार ते हावी हुंदी है, कोई प्रभाव छड्डदी है जां नहीं, ये सब तो वड्डा सवाल है। क्योंकि ये सब दे विचाले 32 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां, 2 जथेबंदियां अजिहियां जिहड़ियां 32 किसान जथेबंदियां दा हिस्सा नहीं सी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनीयन उगराहां, वो वक्रे तौर पर अपना संघर्ष लड़दियां सी। अपने अपने उन्हां दे वल्लों मोर्चे उन्हां दिनां दे विच लाए गए। 32 2 34 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां और देश भर दियां 500 तो ज़्यादा किसान जथेबंदियां मिल के एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाउंदे आ। संयुक्त किसान मोर्चा जित तो जित लैंदा, ये लड़ाई तो जित लैंदा, पर जिवें ही घरां नूं वापस आउंदे आ, दिल्ली मोर्चा, दिल्ली हद्दां खाली कर दित्तियां जांदियां तां आपस दे विच वखरेवें शुरू हो जांदे आ। हुण वखरेवें भी किसी होर गल नूं लैके नहीं, वखरेवा इस गल दा सी कि की सानूं सियासत दे विच हिस्सा लेना चाहिए। 2022 दीयां चोणां सिर ते सी पंजाब दे विच, की सानूं सियासत दा राह अपनाउणा चाहिए। कुछ किसान जथेबंदियां ने किनारा किया, पर कुछ किसान जथेबंदियां सीधे तौर पर इस सियासी मैदान दे विच कुद पईयां, जिन्हां दे विच सब तो वड्डा नाम बलबीर सिंह राजेवाल, जिहड़े अगवाई करते रहे संयुक्त किसान मोर्चे की, उन्हां दी गल हर कही कर दिता होया बयान केंद्र सरकार ते प्रभाव छड्डदा सी, उही सियासत दे विच आ गए। जदों सियासत च आ गए तां उन्हां दा विरोध वड्डे पੱਧਰ ते होया। जिहड़ियां उन्हां दियां साथी किसान जथेबंदियां सी, उन्हां ने भी बलबीर सिंह राजेवाल तो किनारा किया। बलबीर सिंह राजेवाल खुद बहुत बुरे तरीके नाल हारदे आ, जमानतां तक जब्त होंदियां, उन्हां दे सारे कैंडीडेट हार जाते हैं। हुण इस सब दे विचाले किसान जथेबंदियां की सोचणगियां, की करनगियां, क्योंकि पिछले दिनी जदों संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली 'च एक मीटिंग होंदी आ, उत्थे एक वड्डा विवाद पैदा होंदा है, क्योंकि ना तो गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं उस मीटिंग दे विच बैठण दिता जांदा है, ना बलबीर सिंह राजेवाल नूं बैठण दिता जांदा है। हुण एक पासे आपस दे विच जथेबंदियां दी ये उलझण खटास, ते दूजे पासे केंद्र सरकार फिर धिर बन के खड़न दे लई
ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ WTO ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਊ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਊ। ਇਹ ਬਾਦ-ਬਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ। ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੁਕਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਟੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੂਪ ਬਦਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ 3 ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ 2 ਫਾੜ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਜਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ 2 ਫਾੜ 3 ਫਾੜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।